بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بیتوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹری آف اسلام۔ ڈیئر فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 چیزیں جو رزق بڑھاتی ہیں اور 4 چیزیں جن سے رزق ختم ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ بنائی گئی میرے لیے خوشبو اور عورتیں، اور بنائی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ بروایت احمد والنسائی مشکوٰۃ المصابیح۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف المنبہات میں بیان فرمایا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسندیدہ اشیاء کا ذکر فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، آپ کے منشا حکم پر مال خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ 1، امر بالمعروف کرنا، حسنات المعروفات کی اشاعت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ 2، نہی عن المنکر کرنا، برائیوں کا خاتمہ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3، پرانے مگر پاک صاف کپڑے پہننا مجھے بہت پسند ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں پیش کیں۔ نمبر 1، بھوکھوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ نمبر 2، ندار اور ننگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بڑا پسند ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی 3 پسندیدہ چیزیں عرض کیں۔ نمبر 1، مہمانوں کی خدمت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ نمبر 2، جہاد بالسیف یعنی راہ حق میں تلوار سے جہاد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3، شدید گرمیوں میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سید الملائکہ حضرت روح الامین تشریف لائے اور عرض کیا، رب العالمین نے آپ تمام کی گفتگو سن کر مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی اور رب العالمین کی پسند بتلاؤں۔ میری پسند تو یہ ہے، نمبر 1، دنیاوی اور دینی اعتبار سے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر بلانا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 2، عیالدار تنگ دست کی نصرت کرنا، جس کی جیب تو خالی ہو مگر ضمیر محفوظ ہو، مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3، عبادت گزار کو غریبوں سے محبت کرنا یعنی باضمیر غریبوں سے دوستی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ فرمایا، اللہ پاک کو اپنے بندوں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1، بندے کا اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، فاقے کے وقت شکوہ کے بجائے صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نزاہۃ المجالس میں حضرت عبد الرحمن صفوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ حدیث ائمہ 4 کو پہنچی تو ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بیان فرمائی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ النعمان نے اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، طویل رات میں جاگ کر علم حاصل کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 2، تکبر ترک کرنا اور عاجزی و انکساری اختیار کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 3، وہ دل جو دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو، مجھے بہت پسند ہے۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، روضہ اقدس کا قرب مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک مدینہ سے
चिमटे रहना भी मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम करना भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें बयान फरमाई। नंबर 1, मखलूक के साथ इखलाक से पेश आना मुझे बहुत पसंद है। तो तर्के तकल्लुफ़ात और सादगी से ज़िंदगी गुजारना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, राहे तसौफ़ इख्तियार करना भी मुझे बहुत पसंद है। आखिर में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें बयान फरमाई। नंबर 1, इत्बाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पहली पसंद है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनवारात और इरशादात से बरकत हासिल करना भी मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, आपके नक्शे कदम पर चलना भी मुझे बेहद पसंद है। वाला नुज़हतुल मजालिस, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 4 चीज़ों को पसंद फरमाया जबकि 4 ही चीज़ों को नापसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि 4 चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। नंबर 1, ज़्यादा बातें करना। नंबर 2, ज़्यादा सोना। नंबर 3, ज़्यादा खाना। नंबर 4, ज़्यादा लोगों से मेल जोल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा खाना भूख रख कर खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे और आपको किसी बीमारी में मुब्तला ना होना पड़े। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं, परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं। नंबर 1, झूठ बोलना। नंबर 2, इज़्ज़त ना करना, गलत बात पर इसरार करना। नंबर 3, बगैर जाने बहस करना। नंबर 4, किसी गलत चीज़ को बिना खौफ के कर गुजरना। बगैर जाने बहस करने से मुराद ये है कि जिस बात के मुतल्लिक हमें मुकम्मल और हतमी मालूमात ना हो इसके बारे में बहस करना। लिहाजा कभी किसी ऐसी बात के मुतल्लिक बहस मत करना जिसके बारे में मालूमात मुकम्मल ना हो और ना ही किसी ऐसी बात पर कसम खाना। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ाती हैं। नंबर 1, परहेजगारी। नंबर 2, वफादारी। नंबर 3, रहमदिली। नंबर 4, दूसरों की मदद करना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक़्त करीब आया और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहले अयाल को वसीयत की कि जब मैं मरूं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को पीस डालना और किसी गरम तरीन दिन में या जिस रोज़ तेज़ हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने इसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस को यूँ रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जिसने कोई नेकी नहीं की थी जब वो मर जाए तो उसे जला दिया जाए, फिर उसकी आधी राख खुश्की में और आधी राख समंदर में बहा दी जाए, क्योंकि खुदा की कसम अगर अल्लाह ताला ने उस पर काबू पाया तो ज़रूर इसे अजाब देगा जितना सारी दुनिया में किसी को ना दिया होगा। बस इसके अहले खाना ने ऐसा ही किया। बस अल्लाह ताला ने समंदर और खुश्की को हुक्म दिया तो इसके सारे ज़रे इकट्ठे कर दिए गए। फिर इससे दरियाफ्त किया, उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह तेरी ज़ात अच्छी तरह जानती है, तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को रोशन करता है जो मेरी हदीस से सुने और वैसे ही आगे लोगों तक पहुँचाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।